So welcome back to SSLC 2024 final examination preparation video series. So my dear students, we have successfully completed 4 days of application type questions. So ಈ 4 days ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೆಸನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ 3 lessons, that is chemical reactions and equations, acids, bases and salts, metals and non-metals. ಸೊ ಈ 3 lessons ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, do subscribe my channel and also kindly watch all the application type videos. So this will definitely help you for your final examination preparation. Okay, so today before starting the class, as usual, we'll begin with the quote. If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed, the vision pulls you. See, this sentence is making you more positive for the whole day. If you're working for something, say for example, if you're working for your examination really hard, really sincere, really determination. So with all determination, if you're doing all these things, definitely the vision pulls you. You will get success. Okay? No need, no one will come and push you. Okay? The vision only is going to pull you for what all the things that you are dedicating and doing for your examination. So saying so much, we'll start carbon and its compounds lesson. Carbon and its compounds ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು 2 days, day 5 and day 6. 2 days ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ solving mathematics sums, and if you're finding difficulty to solve any application type of questions in mathematics, so do subscribe to DVS Math channel. Iga DVS Math channel alli Deepa ma'am kuda nimge 4 days complete agi application type questions anna upload madidare. Today also she is going to post the 5th day application type. Watch ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Right. So yeah, carbon and its compounds ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ variety of application questions ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Before that, I welcome each and every student who are present in today's live. So very good morning to each and everyone and happy Mahashivaratri. So good, most of you have joined the live. So as usual, I request kindly subscribe and also share the videos and like the videos so that maximum students will receive the notification. And the YouTube only will suggest this video to maximum students for their examination preparation. One sincere request is you have to like this video and share this video. Right. So we'll get into the first question, my dear students. The first question for today's session. A carbon compound P has 6 carbon atoms and 12 hydrogen atoms. Nodi prashne otta banni, this is very important. And ee carbon and its compounds ee lesson ge iruvanta total weightage 6 marks. 6 marks ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 marks ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಿ has 6 carbon atoms and 12 hydrogen atoms. So carbon compound ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 6 carbon atoms ಇದೆಯಂತೆ, 12 hydrogen atoms ಇದೆ. Fine. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Is P a saturated or unsaturated carbon compound ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Guys, you try to answer. Tell me whether the P is saturated or unsaturated. You can only answer whether the P is saturated or unsaturated. So most of you are telling it is unsaturated. Fine. So now I would like to conclude the answer for this, whether it is saturated or unsaturated, by writing the structural formula. Let's see whether it is saturated or unsaturated. See, if C is 6, H is 12, then what will be the formula? The formula will be C6H12. H12. Correct? No? C6H12 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ CnH2n.
ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆದಾಗ C6 ಆಗುತ್ತೆ, H 2 into 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ C6H12. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಬೌವ್. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯು by using the same number of carbon atoms and hydrogen atoms, we can also make a saturated hydrocarbon with the same formula, with the same molecular formula and general formula. Even we can write a saturated hydrocarbon. Even we can write saturated. Observe ಮಾಡಿ. See, one thing you have to know, alkenes. See, alkenes as well as cycloalkanes. Okay. Alkenes and cycloalkanes, these both groups are having the general formula CnH2n. Okay na, alkenes ಆಗಿರಬಹುದು, cycloalkanes ಆಗಿರಬಹುದು, they both are having the general formula what? They both are having the general formula CnH2n. CnH2n ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನ್, CnH2n ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ 6 ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 6 ಏನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆದ್ರೆ 2 6 12, 2 6 12 ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೆದು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ C6H12, C6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ 6th ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6th ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ 6th ಮೆಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. C6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6th ಮೆಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಈತ್. ಓಕೆ, 6th ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ C6 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹೆಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಈನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋ 6th ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ CnH2n. ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C6 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೋಡಿ, ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ಹೆಕ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 2 3 4 5 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈನ್ ನೋಡಿ, ಈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 3 and 4. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 3 and 4, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 3 and 4. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಏನಿರಬೇಕು, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಏನಿರಬೇಕು, 4 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್, ವೆದರ್ ಯು ರೈಟ್ ಡಬಲ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲೋ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 1 2 3 4 5 6. ನೋಡಿ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಹೆಕ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೆನೈಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈಗ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4th ಬಾಂಡ್. ಸೊ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನೌ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಪಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
P is both saturated as well as unsaturated. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? P ಏನಾಗಿದೆ? P is both saturated and unsaturated. That is what you want to know. Very clearly you want to know. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೋಗವರ್ತಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H6 ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಗವರ್ತಿ ಐ ಥಿಂಕ್. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು C6H12. ಓಕೆನಾ? C6H12 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ P ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ P ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ P ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6 carbon atom and 12 hydrogen atom. It follows general formula of CnH2n. CnH2n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಏನಿದೆ? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ P ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ P ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ P ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಯಾವುದು? ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಈನ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ they burn to give, saturated compounds they burn to give blue flame. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? they burn to give blue flame. You take any saturated hydrocarbon and burn in the flame. Those saturated hydrocarbons upon the burning they burn to give blue flame ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ನೋಡಿ ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್. ನೋಡಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ದೇ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೂತ್. ಸೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ವಿತ್ ಸೂತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ P ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ P ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾನ್ ದೇ ಬರ್ನ್ in the excess of air. What do they release? They release carbon dioxide, water vapors, and also huge amount of heat is also released. So ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್.
I feel. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. So Harshavardhan, you're also having a doubt. Ma'am, if they give CnH2n, it is saturated or unsaturated ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. If they give CnH2n and if they specify double bond, then it is unsaturated. If they do not specify anything, ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು CnH2n ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಿ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೆನ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೈದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನಾರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಿ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನಾರ್ ಬೇಸಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಫೈನ್. ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ a gas that burns with pop sound is produced when a metal react with carbon compound P ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಈ ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್, ಈ ಪಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಂತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಒಂದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಂಟ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ, ಏನಾದರೂ ಹಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿ, ಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆನ್ ಕಂಬಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪಿ ವಿತ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಸಿಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿನ ನಾವು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಥನಾಲ್. ನಿಮ್ಗಿರೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಥನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಂಟು ಈಥೀನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಥನಾಲ್. ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ 100% ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಿ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ? ಪಿ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್. ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಥನಾಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಥನಾಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Formula of ethanol is C2H5OH, or you can also write CH3CH2OH. ಈ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ವೆನೆವರ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, C2H5O ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್. ನೋಡಿ, C2H5O ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. C2H5O ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ Na ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ C2H5ONa. The name of this compound is sodium ethoxide. What is the formula of this? This name of this compound is
ಸೋಡಿಯಂ ಎಥಾಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್. ಇದೇ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಥನಾಲ್ದು ನೋಡಿ, CH3 CH2OH. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಿ ಇದೆ, ಈ ಪಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2OH ಅಂದರೆ ಇಥನಾಲ್ನ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ, ಇಥನಾಲಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್? ಈ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ನಮಗೆ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡ, ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ನೋಡಿ, ದರ್ ಈಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು C2H4. ವಾಟ್ ಈಸ್ C2H4? C2H4 ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ C2H4? C2H4 ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಥೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈಥೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಥೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಪೀನ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ. ಇಥನಾಲಿಂದಾನೇ ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಥನಾಲ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಇಥನಾಲನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಥನಾಲ್. ಎಥನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಥೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆನ್ ಕಂಬಷನ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೂ ಬಂದು ಈಥೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಡಸ್ ಈಥೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್? ಈಥೀನ್ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಡಸ್ ಈಥೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್? Somebody is asking, ma'am, do we have to learn application from all the chapters ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಂಕೇತ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಂಕೇತ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕೆವಿನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ, ಮದೇಶ್ and Jayant, and an ID with student Manjula. Okay, Asha Shetty, Ankush, Yusha, an ID with Nachu Creations, and Manjula, Panduranga, Sindagi, Rachna, Shri. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸೂತ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ವಿತ್ ಸೂತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ರೈಟ್.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪಿ ವಿತ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಏನ್ರಪ್ಪ? ಪಿ ಏನಿದೆ? ಪಿ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್. ಪಿ ಈಸ್ ಏನು? ಇಥನಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಥನಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಬಂದು ಇಥನಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ C2H5OH. ಈ ಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CH3COOH. ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪಿ. ನೋಡಿ, ಪಿ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಈಥೀನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅನ್ ಐಡಿ ವಿತ್ RK ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಭವಾನಿ ಹೂಗಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಉಷಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಇಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ CH3COO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂದು C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು OH ಉಳಿದಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ OH ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟ್ರಂಥದ್ದೇನು ನಮಗೆ? ಈ CH3COO ಏನಾಗುತ್ತೆ? C2H5 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ CH3COO C2H5. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್? ವೇರ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್ಟರ್? ಈಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್ಟರ್? ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ. ರೈಟ್, ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್? ಸಂಕೇತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಂಜಯ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಂಜಯ್, ಉಷಾ, ದುಡ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಏನು ನಾವು ಎಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಟು ಮೇಕ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸಿರಪ್ಸ್ನ ಬಳಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ನೋ, ಸಿರಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿರಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಂಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಇಥನಾಲ್, ನಾಟ್ ಈಸ್ಟರ್. ಇಥನಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೋ ಡೌಟ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗೈಸ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಗೈಸ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? So if you don't have any doubt, we will continue the class further. So question ನೋಡಿ, next question ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Given below in a 4 carbon skeleton of hydrocarbon. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, 1 2 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? 1
2 3 3 ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಿಬೋದು? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರಿಬೋದು? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನೋಡಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, C4 ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇದೆ. H10 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? 4 ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಫಿಲ್ಡ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? fill in the hydrogen atoms or bonds to form a saturated hydrocarbon as well as an unsaturated hydrocarbon. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನು ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ? ಸೇಮ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್? ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4. ಸೊ 4 ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ 4. ನೋಡ್ಬೋದು 1 2 3 4. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, 4 ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಬೌವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 3 and 4. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ 1 ಆಗಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 3 and 4. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ C4 ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 2 3 ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. C4H8 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್ 4th ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ C4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕಾಶ್, ಎಸ್ ಆಕಾಶ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಕಾಶ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಕುಶ್, ಯುವರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಕುಶ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ ID ವಿತ್ RK ಅನ್ನೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಥೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 3 ಮೀಥೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಮೀಥೈಲ್, 2 ಮೀಥೈಲ್, 3 ಮೀಥೈಲ್, 3 ಮೀಥೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾ, ಇಫ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್, ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಇದೇ 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ 4 ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2, 3 and 4 ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2, 3 and 4. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಪೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಪೀನ್. ಹೀಗೆ ನೀವು ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅನದರ್ ವೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ? ಸೊ ಅನದರ್ ವೇ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸಿ 1, 2, 3, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ 2, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. and this is completed by 1, 2, 3, 4 ಇದೆ. and this is completed by 1, 2, 3, 4 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರೋಪೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್, ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು 1. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕೊಡಿ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕೊಡಿ, 3 ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂಡ್ 4 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 1 ಪ್ರೋಪ್ ನೋಡಿ, 1 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಸೊ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೋಪೀನ್. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಐಮ್ ಸಾರಿ, ನಾನು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟ್. 4 ಇದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಫ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ನೋಡಿ, ಈ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಗ ಆಲ್ಕೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, 1 ಕಾರ್ಬನ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 4th ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2, 3, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3, 4. ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್.
Kishan Kumar and followed by Sinchana, Divya, Shivaleela and RM Creations, Rakesh. Okay, Rakshita, many of you have given the right answer. Panduranga, Prajwal and all. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಒನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. 1 or 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 2 ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 4. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಆಗಿದೆ, 2 3 4. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 2 3 4 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು 1 or 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 or 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1 or 2 ಕಾರ್ಬನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನೇ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈನ್. ಪಿ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಪಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಬಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಯಾವುದದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಗಿವ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಥನಾಲ್. ಇಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ವೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಥನಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿ P on reacting with acidified potassium dichromate, it forms Q, and when a piece of sodium is added to Q, a gas R is evolved anta kelta idare. A gas R is evolved. Okay na? So ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಅನದರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ, ಈಗ ಪಿ ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ. ಪಿ ಈಗ ವೈನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೈನ್, ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಥನಾಲ್. ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ರಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್, ಸಿರಪ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿರಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್. ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್, ಟು ಮೇಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್, ಟು ಮೇಕ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಂಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಂಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಯೂಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟು ಕ್ಯೂ. ಪಿ ನ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಿ ನ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್? ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿ ನ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನೋಡಿ ಪಿ ಏನು? ಇಥನಾಲ್, C2H5OH. ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಕಣ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ಇಥನಾಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ನೋಡಿ, ಇಥನಾಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಐದರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಟು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಿದು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ K2Cr2O7 it is going to convert into ethanoic acid formula CH3COOH. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ K2Cr2O7? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ಇಥನಾಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್. ಅಮೂಲ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಲೈವ್ ನೌ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಮೂಲ್ಯ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದೇ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಿ ಏನು? ಪಿ ಈಸ್ ಇಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟು ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? CH3COOH. ಈ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಖುಷ್ವಂತ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಖುಷ್ವಂತ್, ಇದು ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು CH3COO ಇದೆ, ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಥನಾಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು? CH3COO, ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, Na ಆಯ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. CH3COO, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥನೋಯೇಟ್. ಇದು ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥನೋಯೇಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ P ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. P ಅನ್ನೋದೇನು? P ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ P ಈಸ್ C2H5OH, ನಿಮ್ಮ ಇಥನಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ P ಈಸ್ C2H5OH. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ, C2H5OH ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CH3CH2OH. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ,
ನೋಡಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, 5 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಥರನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is what we will call it as dehydration reaction. What is this called as? Dehydration reaction. Observe ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ನನಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100% ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ X is liquid at room temperature. X is liquid at room temperature and it is a very good solvent and has a molecular formula C2H6O ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ X ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. X ಏನಾಗಿದೆ? ಗುಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಥನಾಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಥನಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಟ್ C2H6O. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? ನೋಡಿ, C2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? C2H5OH ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಥನಾಲನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಥನಾಲ್ ಈ C2H5OH, or it is CH3CH2OH. This is also ethanol. or C2H6O, ಇದು ಕೂಡ ಇಥನಾಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ ಇದು ಇಥನಾಲೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಪಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ X ಗಿವ್ಸ್ Y. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಇಥನಾಲು Y ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Y ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ W with brisk effervescence on heating with metal carbonate. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? X reacts with Y in the presence of concentrated sulfuric acid to give another compound Z. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು? Y ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Y ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ Y ಬಂದಿದೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅಪಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ X ಗಿವ್ಸ್ Y. Y ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ W. ಸೊ ಈ Y ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದಾಗ W ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ W ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನೋಡಿ NaHCO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಇಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? X ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ Y ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ X ಮತ್ತೆ Y ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Z ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ C2H5OH ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು, ವೈ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ವೈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಸಿ ವೈ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಇಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ವೈ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅನ್ನೋದೇನು, ಸಿ ನೋಡಿ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಾ, CH3COOH. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ NaHCO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್. NaHCO3 ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆರ್ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಏನು. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, CH3COO ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ Na. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ CH3COO ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ W. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ C2H5OH ಅಲ್ವಾ. ವೈ ಏನು, ವೈ ಈಸ್ CH3COOH. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, CH3COOH ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ C2H5OH. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, if ethanol is mixing with ethanoic acid, 100% ester is formed. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ಈಸ್ಟರ್ is formed. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್, ಇವತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, CH3COO ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ C2H5 ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್. CH3COO ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ C2H5. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಬರೋಣ. ಗಿವ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಏನು, ವೈ ಈಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವೈ ಈಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH3COOH, ನೇಮ್ ಈಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ W ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. W ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು, W ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಟೆಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಝೆಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಝೆಡ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟರ್. ಝೆಡ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟರ್. ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಿರ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಥನಾಲ್, ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 hour ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನಿಹೌ ನಾವು ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ 2 daysನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 6th day ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಔಟ್, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್
ಹ್ಯಾಪಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. Write the name and molecular formula of fourth and fifth member of the same series ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4th ಮತ್ತು 5th ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈವನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. PDF ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಿನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಒಂದು PDF MT ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು. ಆ MT PDF ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು Day 6 ಲೈವ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.